conferência. Antes de prosseguirmos, o título da mensagem: em Betânia estão os que amam Jesus. Em Betânia estão os que amam Jesus. Leitura da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 47 a 57, e capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Antes de prosseguir, ainda queria comentar alguma coisa sobre esses versículos finais que nós lemos, de 42 até 46, de João capítulo 11. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ele não faz meramente para fazer uma propaganda, alguma coisa retumbante, mas sem muito sentido. Não, tudo que Deus faz, Ele faz para fazer a sua vontade. Então, em João 11, Jesus realizou um grande milagre como ninguém realizou, ressuscitando a Lázaro, que já estava sepultado havia 4 dias. E quando Jesus, com uma voz dizendo: Lázaro, vem para fora, Lázaro, aquele que estivera morto, ele saiu com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto ainda envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Parece coisa insignificante, mas esses 3 últimos versículos, 44, 45, 46, tem muito significado. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor veio chamar as suas ovelhas para compor a sua igreja. E esses que Jesus chamou não são aqueles que são os bons, os justos, os sãos, que não precisam de médicos, mas são os paralítico de 38 anos enfermo, 38년 동안 안질병이 와도 같이, 또 태어날 때부터 소경인 자와 또한 나소라도 같이 이미 죽은 자들, 이미 장사 지낸 지 나흘이나 지난 자들, 주님은 그러한 안질병이를 고치셨고, 그는 걸었습니다. 그리고 소경이 고침을 받고 보기 시작했습니다. 그리고 죽은 자가 썩어가는 상태에 있었지만 말씀의 능력으로 말미암아 부활되었습니다. 이런 사람들의 가운데 기적이 일어났고, 주님은 그들을 불러서 교회 구성원이 되게 하신 것입니다. 그래서 나는 교회에서 인도하는 형제들에게 말하기 원합니다. 주님은 우리는 민감할 필요가 있습니다. 성령이 하시는 일에 민감할 필요가 있습니다. 성도들 가운데 역사하시는 주님, 갑자기 우리와 함께 모이는 청년들, 과거에 안질병이와도 같고 하나님의 길을 걷지 않고 동역하지 않고 교회와 동역하지 않고, 그러나 갑자기 주님이 그런 상태를 고치십니다. 그리고 그의 교회에서 어떤 이들은 날 때부터 소경과도 같은 자들이 있습니다. 그러나 갑자기 말씀이 그에게까지 와서 눈이 있지만은 보지 못합니다. 그러나 어느 날 주님이 그들에게로 갔고 현재의 말씀이 그들에게까지 왔습니다. 그들은 실로암까지 가서 보내심을 받은 자에게까지 간 것입니다. 그리고 씻었습니다. 그 다음에 보게 되었습니다. 우리 교회에서도 죽은 자와도 같은 자들이 있습니다. 하나님의 사역에는 필요 없고, 하나님에게 필요 없고, 교회에게 완전히 죽은 상태와도 같이 교회에 있지만은 죽은 사람과도 같습니다. 아직 냄새까지도 납니다. 반대로. 그러나 어느 날 갑자기 그들에게 말씀이 왔습니다.
vem para fora. 그들에게 가서 밖으로 나오라고 명령하십니다. Ele saiu. 무덤으로부터 나오라고 Ele foi 합니다. 그는 ressuscitado. 나왔습니다. 그는 Nesta 부활되었습니다. hora, 이 aí vem o 순간 papel dos irmãos, líderes. 형제들의 역할이 있는 Vocês não 것입니다. podem mais 너희들은 habitualmente achando que era aquela mesma pessoa que estava paralítica, ou aquela mesma pessoa que 겉으로 estava 볼 cega, 적에는 ou 같은 aquela mesma pessoa 안진뱅이고 como 또한 estiveram 소경이고 não 죽은 faz 자와 mais 같은 diferença nenhuma para a igreja, para a obra do Senhor. 교회에게 하나님의 일에 필요가 없는 사람처럼 보입니다. 그러나 하나님은 그들에게 역사하십니다. De você ter a sensibilidade de 당신이 despertar 민감할 as 적에 obras dele. 그들의 붕대를 수건을 풀을 필요가 있습니다. 그걸 풀지 않으면 Realizado na igreja. 그는 교회에서 계속 쓸모없는 자가 될 것입니다. 형제들이 나를 이해하는지 모르겠습니다. Vamos tirar ataduras. 그들의 수건을 풀어줍시다. Se o Espírito 붕대를 trabalhou, vamos 풀어줍시다. cooperar. 성령이 역사했다면 우리가 동역을 합시다. Eternamente aqueles jovens 아니면은 그들이 emprestavam 아직도 eternamente aqueles 쓸모없는 jovens 청년들이고 eternamente aqueles jovens 상림이고 소경이고 estão mortos, não fazem nada. 죽은 자도 같은 그러한 상태, 교회 집회에서 교회에서 아무것도 안 하는 것 같습니다. 그러나 하나님은 그들에게 역사를 하셨습니다. Tirar 이제는 ataduras, envolvê-los 우리가 para a 수건을 igreja, 풀 때입니다. envolvê-los para a obra do Senhor. 교회 건축에 참여를 시키고 하나님의 일에 참여를 시킬 필요가 Irem 있습니다. para a África. 그래서 그런 자들을 격려해서 아프리카로 가기를 원합니다. 하나님 손에 유용하기를 원합니다. Temo que alguns irmãos líderes ainda 그러나 어떤 형들이 인도하는 형제들이 아직도 느슨하며 a sua voz 민감하지 않습니다. 그러나 우리 주위를 보십시오. 교회를 보고 우리 함께 섬기는 형제들을 보고 하나님은 그들에게 역사를 했습니다. 하나님이 그들에게 역사했다면 이제 당신이 그들의 붕대를 풀을 때가 되었습니다. 이러한 형제들의 붕대를 풀 적에 그들은 주님에게 유용한 자들이 될 것입니다. 죽음 가운데 있었지만은 주님이 십자가에서 죽으시고 음부까지 내려가셔서 에베소서 4장 모든 포로를 사로잡고 하늘로 올라가셨습니다. 그는 자유롭게 했습니다. 포로들을 풀어주었습니다. 그리고 사람들에게 은사를 주었습니다. 예수께서 고친 그러한 사람, 그들은 부활되었고 이제 교회로 가서 그들은 유능한 사람들이 됩니다. 에베소서 2장 10절 걸작품 포에마 이해가 갑니까? 에베소서 2장 10절 우리는 그의 만드신 바라 그분은 우리 안에서 역사를 하셨습니다. 그러한 안지병이로부터 우리를 고치셨고 소경으로부터 우리를 고치셨고 죽음으로부터 건져내셨습니다. 포로된 상태로부터 자유롭게 했고 우리에게 역사했습니다. 우리에게 뭘 원하시죠? 교회를 건축하는 데 우리 모두가 유용하기를 원하십니다. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지심을 받은 자니 여기 선한 일이 무엇이죠? 여기 선한 일은 대학을 나온 그러한 자들을 말하는 것이 아니라 그러나 그리스도 안에서 만들어진 자들 그리스도가 만든 자들입니다. 왜 그렇죠? 하나님의 선한 일을 행하기 위해서. 여기 선한 일은 어떠한 늙은이들이 길을 건너고 가난한 자들에게 동전 주고 그런 것을 말하는 것이 아니라 성막을 건축하기 위함인 것입니다. 구약에서 하나님은 능력 있는 자들 그 나무를 만질 줄 알고 천을 만질 줄 알고 돌을 만질 줄 알고 또 금속을 만질 줄 아는 그런 자들을 사용하기 원했습니다. 그러한 지인들이 되기 원합니다. 능력이 있고 전문가들이며 이러한 사람들을 하나님은 필요로 하십니다. 그러기에 하나님은 그들을 고치셨습니다. 그들의 안지병으로부터 고쳤고 장염으로 소경으로부터 고치셨고 주님은 그들을 부활시켰습니다. 목적이 무엇이죠? 이러한 사람들이 하나의 선물로서 은사로서 보내심을 받고
성도들을 온전케 하며 사역의 일을 하게 하며 나는 지금 에베소 4장을 말하고 있는 것입니다. (11절은) 말합니다. 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 이런 사람들을 주님이 준비하셨습니다. 이는 성도를 온전케 하며 봉사의 일을 하게 하며 사역의 일을 하게 하며 우리의 사역의 일이 무엇이죠? 당신의 사역이 무엇입니까? 당신의 사역이 무엇이죠? 교회의 몸을 건축하는 것입니다. 그리스도의 몸을 세우는 것입니다. 하나님은 이러한 탤런트가 있는 자들을 보내서 우리를 온전케 함으로써 우리로 하여금 건축하게 합니다. 그리스도의 몸을 세우는 것입니다. 이러한 자들이 하나님이 보내신 자요. 또한 어떠한 건축 재료가 필요합니다. 성도들이 필요합니다. 이제 우리가 요한복음 11장으로 돌아와서 44절 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 수건을 싸매었던 이스크를 가로되 풀어놔 다니게 하라. 이러한 자들이 은사가 되어서 능력 있는 자들, 교회를 건축할 수 있는 자들이 되어서 45장에 마리아에게 와서 예수의 하신 일을 본 많은 유대인들이 저를 믿었으나 이 구절은 건축 재료들을 말하는 것입니다. 저는 구절에서는 그 은사 있는 사람들을 하나님이 주어서 성도들을 온전케 합니다. 많은 이들이 45절에서 믿은 자들이 생겼습니다. 성도들입니다. 그들은 건축 재료들입니다. 46절 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수의 하신 일을 고하니라. 46장에서는 주님이 오실 적에 그분은 구분하기 원하십니다. 분별하기 원합니다. 믿는 자들과 아직도 바리새인들에게 가서 고하는 자들이 있다는 것입니다. 하나님의 은혜로서 당신은 어느 편에 있죠? 당신은 주님 편에 있는 것입니다. 주님을 사랑하는 쪽에 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 전진합시다. 47절 이에 대제장들과 바리새인들이 공회를 모으고 가로되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐. 만일 저를 이대로 두면 모든 사람이 저를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗으리라 하니. 여기서 이런 것을 봅니까? 왜 유대인들, 인도자들은 예수를 반대하는지를 봅니까? 왜냐하면 그들은 스스로의 그 유익, 하나님의 유익보다도 자신의 유익을 위해 사는 것입니다. 하나님의 유익을 위한 것이라면 예수께서 이러한 표적을 행하시고 그들은 이 예수가 하나님의 보내심을 받은 자라고 말하는데 그가 참된 메시아인가 그리스도인가를 점검했을 것입니다. 그리스도라면은 그리스도는 온 나라를 그 이스라엘 나라를 구원할 것입니다. 이것을 믿습니까? 영접했다면은 나라가 구원을 받았을 것입니다. 그러나 그들은 정치적인 위치를 관심했던 것입니다. 자신의 자리를 빼앗기기를 원치 않고 인간의 위치를 빼앗기지 않고 특권을 위치를 원치 않고 능력을 위치를 원치 않았습니다. 그들이 로마 나라 밑에 있고 이러한 유대인들이 유대인들을 다스리게끔 허락했던 것입니다. 로마의 유익에서 손해가 없다면 유대인들 가운데 어떠한 통치함이 있고
그러나 너희 가운데에서 유대인들을 통치하지 못한다면 너희들의 그 정권을 빼앗아 우리가 집중할 것이다. 이것이 그들의 근심이었습니다. 그들의 관심이었습니다. 불행히도 교회 모든 역사 가운데에서 이렇게 자신의 유익을 구하는 자들이 있습니다. 자신의 특권과 자기의 그 권리의 위치와 유대 나라도 그러했고 하나님 나라와 교회에서 또한 그러했습니다. 습관이 되었습니다. 정권을 잡는 권위를 잡는 모든 사람에게 존경을 받고 위치를 유지하며 이들은 스스로의 흥미를 위해서 살며 주님의 흥미로 살지 않는 것입니다. 그래서 우리는 깨끗한 마음을 가질 필요가 있습니다. 순수한 마음을 가질 필요가 있습니다. 우리가 여기 있는 것은 우리의 특권을 구하지 않습니다. 우리의 영광, 사람의 영광을 탐하지 않습니다. 우리가 명성을 얻고 우리의 체계, 권위를 잡는 체계를 유지하는 것보다도 우리는 하나님이 그분의 교회에서 하나님의 뜻을 이루는 것을 원합니다. 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. 그래서 그들이 공회를 열어서 인도하는 자들이 이것을 엽니다. 사두개인들과 바리새인들이 부름을 받고 모입니다. 그들이 모인 이유가 뭐죠? 예수를 어떻게 할까? 그들은 어떻게 이제 예수를 어떻게 할 줄을 몰랐습니다. 백성들이 그를 믿고 그들이 정권을 잃어버릴까 봐 걱정했던 것입니다. 왜냐하면 예수께서 많은 기적을 행하시고 이 마지막 때 나사로를 부활시킨 것은 너무나도 큰 일이었습니다. 어느 누가 4일 나흘 된 그런 사람을 부활시킬 수가 있겠습니까? 이러한 방식으로 기독된다면 모두가 그를 믿을 것이고 여기에 대해서 걱정했습니다. 그리고 그들은 로마인들이 와서 그들의 정권을 빼앗으리라. 그리고 온 나라를 취하리라. 그래서 여기서 분명합니다. 그들의 그 정치적 그들의 정권을 빼앗기는 것을 두려워했던 것입니다. 그래서 이 예수가 많은 기적을 행했다면 참으로 메시아일 것입니다. 하나님의 보내신 자입니다. 이것은 유대인들에게 가장 중요한 일입니다. 그들은 메시아가 오기를 기다렸습니다. 그러나 메시아가 왔을 적에 그들을 저버렸습니다. 그래서 가이사 49절에 그 중에 한 사람 그의 대제사장인 가야바가 저에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는도다. 한 사람의 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너에게 유익한 줄을 생각지 아니하는도다 하였습니다. 이 말은 스스로함이 아니요 그 해 대상으로 예수께서 그 민족을 위하시고 또 그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이로라. 참으로 기묘합니다. 하나님은 모든 것에 지존무수하며 그분은 그분의 일을 하실 줄 압니다. 여기 대제사장이 이것을 왜 예언했는지 모르지만은 이 예언은 하나님으로부터 온 것입니다. 예수에게 필요한 것은 백성을 위해서 죽는 것이었습니다. 백성을 구속하는 것이었습니다. 그리고 부활 가운데서 그리고 그 제자들에게 영으로 들어가시는 것입니다. 요한복음 14장 17절. Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja sempre convosco. E quem é esse outro consolador? O Espírito. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사
영원토록 너희와 함께 있게 하리니 저는 진리의 영이라. 세상은 능히 저를 받지도 아니하고 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 너희가 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하시며 또 저희 속에 계시겠습니다. 너희가 저를 알지니 그가 너희와 함께 계시기 너희 속에 계시겠습니다. 제자들과 누가 함께 있었죠? 예수였습니다. 그분의 죽음과 부활 후에 제자 안으로 누가 들어가죠? 그분 자신이 들어가는 것입니다. 그러나 영의 모습으로 들어갑니다. 진리의 영으로 들어갔습니다. 그렇기 때문에 그리고 요한복음 20장 22절 예수께서 부활하신 다음에 그분이 제자들을 방문했습니다. 제자들이 어디 계셨죠? 방문이 잠겼었고 유대인들을 두려워했습니다. 예수께서 그들 가운데 들어가셔서 그가 문을 열고 들어갈 벽과 벽을 부활의 몸으로써 나타나셨습니다. 물질이 아니었습니다. 그들 가운데 나타나서 말하기를 성령을 받으라. 너에게 평강이 있을지니라. 그리고 옆에 모습을 보였습니다. 주님 부활의 몸은 참으로 기묘합니다. 물질도 아니지만 만질 수 있습니다. 내 손을 봐라. 그리고 내 옆을 옆구리를 봐라. 제 아들이 보고 기뻐하더라. 20절, 21절. 예수께서 또 가라사대 너에게 평강이 있을지어다. 너희에게 나를 보내신 것이 너희야 나도 너희를 보내노라. 너에게 평강이 있을지다. 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 저희를 향하여 숨을 내쉬매 하고 불었습니다. 가라사대 성령을 받으라 라고 말씀하셨습니다. 그는 진리의 영이십니다. 성령이십니다. 제자들 안으로 들어간 부름으로 들어간 그 영이 있습니다. 그분은 죽을 필요가 있었고 부활 가운데에서 그는 영이 되어서 우리 안에 들어올 수 있는 분이 됩니다. 오늘날 그리스도가 우리 안에 계십니다. 그리스도가 우리 안에 계십니까? 안 계십니까? 내가 로마서 8장을 그리스도가 당신 안에 있습니까? 없습니까? 왜 그런지 압니까? 몇 년 전에 내가 성경을 유명한 브라질에서 유명한 학자인 어떤 목사 형제에게 교통을 했습니다. 그리스도는 하늘에 있고 아버지로 하늘에 있고 우리 안에 있는 것은 성령이다. 그리고 성령이 우리 안에 들어왔고 그에게 성령이 누구냐면은 우리 안에 들어온 하나님을 대표로 우리 안에 들어온 거죠. 그래서 내가 단순한 것을 물어봤습니다. 그리스도가 당신 안에 있는 것을 믿느냐? 하나님을 대표하는 성령뿐만 아니라 그리스도가 있는 것을? 그리스도가 내 안에 있지만은 사실 말하자면 성령이 하나님의 대표하는 자로서 내 안에 계시다. 그래서 내가 이 구절을 그에게 보였습니다. 9절. 로마서 8장 9절. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 당신 안에 누가 있죠? 하나님의 영이 있습니다. 그리고 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 당신에게는 하나님의 영이 있고 그리스도의 영이 있습니다. 설명해 보십시오. 이걸 어떻게 설명할 수 있겠습니까? 당신에게 하나님의 영이 있습니까? 그리스도의 영이 있습니까? 누가 이걸 말할 수 있겠습니까? 당신 안에는 삼일 하나님이 계십니다. 성경에 쓰여 있는 그대로 믿을 필요가 있습니다. 하나님의 영이 당신 안에 거하십니까? 있습니다. 그리스도의 영이 있습니까? 있습니다. 이걸 믿기만 하면 됩니다. 그렇지 않습니까? 10절은 또 말합니다. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 당신 안에 누가 있습니까? 그리스도가 있다고 말합니다.
그리스도가 당신 안에 Não é 있습니까? somente 없습니까? representante de Deus que está em você. 하나님을 대표하는 자만이 당신 안에 있지는 않습니다. 그리스도 자신이 당신 O 안에 corpo, na 있습니다. verdade, está morto por causa do pecado, 몸은 mas 죄로 o 인하여 espírito 죽은 é vida 것이나 por causa da 영은 의를 인하여 justiça. 산 Se 것이니라. habita em vós o 예수를 espírito 죽은 자 daquele 가운데서 que 살리신 이의 ressuscitou 영이 a Jesus dentre os 너희 안에 mortos, 거하시면 esse 그리스도 mesmo 예수를 죽은 자 que 가운데서 ressuscitou 살리신 a 이가 Cristo Jesus 너희 안에 dentre os 거하시는 mortos, 그의 영으로 ele 말미암아 너의 죽을 vivificará 몸도 também o 살리시리라. vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 O 살리라. mesmo espírito 예수를 죽은 자 que 가운데서 살리신 exerceu 이가 너희 안에 a 거하시면 sua suprema grandeza do seu poder, 그의 ressuscitando a Jesus 강력의 dentre os mortos, 능력을 esse 역사함으로써 espírito 죽은 habita em 자 você. 예수를 죽은 가운데서 부활시킨 그 영이 Não 우리 안에 falta 있습니다. poder em você. 당신 안에 능력이 É 없지 só acioná-lo. 않습니다. 능력이 부족하지 Como você 않습니다. vai 우리가 acioná-lo? 사용만 하면 됩니다. 어떻게 그것을 사용하죠? Só que para acioná-lo, você precisa da 그것을 palavra de 사용하기 Deus. 위해서 선자의 말씀이 필요합니다. Jesus precisa falar. Se Jesus não fala, Lázaro vem para fora, não, você 예수가 só 말할 ouve. 필요가 있습니다. 예, Mas graças 나사로야 a Deus, 밖으로 esses 나와라 anos 말하지 todos, irmãos, 않았다면 Jesus 나올 tem 수가 falado 없습니다. conosco. 몇 년 E a 동안 palavra 주님 우리에게 profética 계속 vem 지속적으로 말씀했습니다. 선자의 com a 말씀은 우리에게 intercessão no 왔고 poder da palavra. 어떻게 그 말씀의 능력을 가질 수 있게 하죠? 믿으면 Acionando o 됩니다. espírito que está dentro de você. Crendo 당신 na 안에 있는 palavra. 그 영을 사용하면 Esse 됩니다. espírito que 하나님 ressuscitou 말씀을 Jesus dentre 믿고 os mortos 예수를 vai 죽은 자 operar 가운데서 com 부활시킨 grande 그 poder 영이 em você. 큰 영으로서 우리 안에 역사할 것입니다. Crê ou não crê? 믿습니까? 안 믿습니까? Por isso, irmãos, 그렇기 no 때문에 dia de Pentecostes, em 오순절 때 Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, vamos lá ver rapidamente. 사도행전 2장 2절서부터 8절 Atos 2. Ao 사도행전 começo 2장 de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu 5절 toda a casa onde 그날 estavam assentados. 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하시는 음 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. Essas outras línguas, irmãos, são 이런 다른 방언, das nações 이것은 de onde 열국들, os judeus que estavam em 유대인들이 outras nações vieram 다른 나라에 para a 살면서 festa de Pentecostes em Jerusalém. 오순절 잔치를 지키기 위해서 Eles, 온 esses 것입니다. que estavam, os 120 que estavam nesse 그들의 dia, 언어였습니다. foram batizados 120 pelo 문도가 Espírito Santo. Esse batismo 성령의 충만함을 significa o 받고 quê? 성령의 세례를 받고 Que o 이 Espírito 성령의 Santo 세례가 nos 뭘 batizou para 의미하죠? serem 성령이 membro do 그를 corpo de Cristo. Por 그리스도 isso que 몸의 esse 지체들이 versículo 되게 한 fala aqui, 것입니다. né, para 그래서 여기 구절들 reunir todos em um só corpo os filhos de Deus. 한 몸으로 하나님의 자녀로 저로서 한 몸으로 세례를 준 것입니다. 그러므로 교회가 산출되었습니다. 오순절째 탄생된 것은 산출된 것입니다. 오늘날 그 지체들이 온전케 되는데 교회 건축을 위해서 건축되는 것입니다. 에베소 4장 11절 12 그래서 예수께서 역사한 나사로의 부활은 목적이 있습니다. 그것은 어떠한 드러내기 뿐만 아니라 산출하기 위함인 것입니다. 교회 건축의 재료들 그리고 건축하는 자들을 위해서 부활을 체험한 당신들 하나님에게 부르심을 받고 한 건축하는 자로서 길로 나가서 그 건축 재료를 데려오는 것입니다. 예수를 믿고 교회로 데려오는 것입니다. 그래서 우리는 지속적으로 봅시다. 요한복음 11장 54절 Desde aquele dia resolveram matá-lo. Tomaram decisão 그때부터 no sinédrio, 죽이기로 tomou a 결정하니라. decisão de matar Jesus. De 예수를 sorte que 죽이기로 Jesus já não 결정했습니다. andava publicamente 예수께서 entre os judeus, 그들과 mas retirou-se 유대인들 가운데 함께 다니질 para uma 않고 região vizinha ao deserto, para uma cidade 그 chamada 광야 Efraim, 옆으로 e 가서 ali permaneceu 에프라임 os 곳으로 discípulos. 갔습니다. Então Jesus se retirou
거기서 제자들과 함께 모였습니다. 54절. 에브라임이라는 곳으로 갔습니다. 저들과 함께 거했습니다. 유대인의 유월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결케 하기 위하여 유월절 전에 시골서 예루살렘으로 올라갔더니 유대인들은 습관적으로 전에 옵니다. 그 성결함 몸을 산지에 참석하기 위해서 몸을 성결케 하는 그 습관이 있었습니다. 저희가 예수를 찾으며 성전에 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하뇨? 저가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이런 대장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 보하여 잡게 하라 명령하였습니다. 그러한 나타나면 그 예수를 잡아서 죽이기를 그들이 결정한 것입니다. 이러한 유월절, 이것이 예수의 마지막 유월절이라는 것을 알고 있었습니까? 이 유월절은 실제로 말하자면 이 유월절 죽을 그러한 어린 양이 바로 주님이십니다. 어린 양의 유월절인 것입니다. 하나님에게 희생제물로 드려진 것입니다. 이제 우리는 요한복음 12장 1절 유월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛에 있는 곳이라. 그래서 예수는 에브라임에서 기다렸습니다. 6일 전, 6월절 엿새 전, 그때 베다니에까지 갔습니다. 그것은 한 동네로서 이미 교통했습니다. 그것은 올리브산, 그 감람산 3일 전에 3km에서 예루살렘 3km 떨어진 곳입니다. 거기서 라사로를 부활시킨 곳입니다. 거기에 한 가족이 있었습니다. 집이 있었습니다. 주님을 사랑하는 집이 있었습니다. 6일은 뭘 예표하죠? 이것은 바로 주님이 죽을 날이 6일밖에 남지 않았다는 것입니다. 그분의 죽음까지 6일만이 남았던 것입니다. 한면으로 예수를 영접해야 될 유대인들 가운데 그들이 유대인의 인도자들, 그러나 또 다른 면으로 베다니에서 한 장소, 그 참으로 주님을 영접하는 무리들이 있습니다. 이것은 교회의 모형인 것입니다. 우리는 이러한 분위기 가운데 있습니다. 예수를 잘 받아들이는 그러한 분위기 가운데 있습니다. 그래서 우리 모두는 느낍니다. 여기서 예수의 임재를 느낍니다. 이것을 느끼지 않습니까? 우리의 찬양은 우리가 찬양을 할 적에, 우리가 뛸 적에, 우리가 잔치를 할 적에 이것은 어떠한 겉모습이 아닙니다. 만들어낸 것이 아닙니다. 우리 안으로부터 나오는 것입니다. 우리는 우리가 잔치를 할 적에 주님의 임재를 느낍니다. 왜냐하면 주님이 기뻐하시기 때문인 것입니다. 그분이 자유롭습니다. 왜냐하면 그분의 집에 있기 때문인 것입니다. 여기서 주님을 영접하는 자들이 있고 주님을 사랑하는 자들이 있고, 왜 그러냐면은 그분이 우리를 구원하시고 우리를 고치시고 우리의 죄들을 사하시고 여기 우리가 있는 것입니다. 주 예수여, 이 집은 2절 거기서 예수를 위하여 잔치할세. 마르다는 이를 보고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 이 집에 주님에게 잔치를 열었습니다. 누가 예수에게 이런 잔치를 열었죠? 우리는 마가복음 14장 3절 누가 이 잔치를 열어드렸습니까?
마가복음 14장 3절. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에서 식사하실 때 한 여자가 매우 값진 향, 여기 좋은 것이 없습니다. 교회 그 멤버들을 보면은 정상적인 사람들이 없습니다. 모두가 그 아둘론의 그런 굴, 주님은 그렇게 안전뱅이를 부르시고 장님을 보내시고 죽은 자들을 보내시고 문둥병을 걸으시고 가난하고 참으로 고통당하는 자. 여기서는 이제 문둥이를 또한 부르십니다. 주 예수. 이것이 교회의 구성원입니다. 문둥이 시몬의 집에서 식사하실 때 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 예수의 머리에 부으니, 여기에 같은 잔치입니다. 이제 우리가 요한복음 12장으로 돌아와서 3절. 마리아는 지극히 비싼 향유 그 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 그때 집안이 그 향으로 집이 가득 찼습니다. 주님은 문둥병 시몬 집에 있었습니다. 그리고 거기에 죽었지만 예수님께서 부활시킨 나사로가 있었고, 섬기는 마르다가 있고, 또한 마리아가 있습니다. 마리아입니다. 뭘 가져왔죠? 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 그래서 여기 한 근, 이거는 340g, 그의 가치는 5절에 나옵니다. 왜 이 향유를 위하여 300데나리온을 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하느냐? 이 향은 300데나리온입니다. 나는 형제들에게 말했습니다. 데나리온은 한 동전으로서, 로마 동전으로서 은전입니다. 좋은 월급입니다. 하루 일일 당일입니다. 그때 주님께서 마지막 일꾼들을 부르실 적에 마태복음 20장 2절, 당신이 이 값으로 마지막 일꾼으로서 이러한 월급을 받았습니다. 20장 1절은 말합니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들어가 보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니, 저가 하루에 한 데나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들어가 보내고, 여기 좋은 월급은 한 데나리온, 하루에 한 데나리온. 그래서 이 구절을 이용해서 주님께서 3시간마다 일꾼들을 전통적인 방식으로 부르신 다음에 마지막 때에는 아직도 할 일이 많다는 것을 보셨습니다. 그가 집주인으로서 일이 끝나지가 않았기 때문에 마지막 일꾼을 부르셨습니다. 그분은 한 데나리온을 약속한 것입니다. 당신을 이 마지막 시간에 불렀습니다. 이런 마지막 시간, 우리가 필요한 모든 걸 행할 필요가 있습니다. 우리가 일하지 않겠습니까? 주님을 모시옵시다. 오로지 1시간만이 남았습니다. 1시간도 안 남은 것 같습니다. 시간이 지나갑니다.
우리는 오늘날 하나님의 뜻이 이루도록 합시다. 하나님의 나라가 이 땅에 임하고 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 것, 이것이 마지막 일꾼들의 책임이요 하는 일인 것입니다. 바로 우리들을 말하는 것입니다. 여기서 우리 마지막 일꾼, 주님이 우리를 마지막 일꾼으로 부른 사람이라고 생각합니까? 나는 이러한 일꾼 중에 포함되기를 원합니다. 그래서 형제들이요, 300데나리온, 그것은 300일 동안 일한 그 삭신 것입니다. 당신이 주말과 휴일을 섞는다면 300날 일한 데나리온은 1년 월급인 것입니다. 당신이 얼마를 지금 벌고 있죠? 계산해 보십시오. 그걸 12배로 곱하십시오. 거기에 13번 그런 월급도 집어넣고 이 삭시 얼마가 됩니까? 이것이 바로 이 향의 값이었습니다. 매우 높은 값입니다. 주님이 이런 가치가 있습니까? 없습니까? 그녀가 주님의 발을, 예수의 발을 그의 머리털로써 발을 씻었습니다. 바로 특별한 그 순간을 위해서 준비했고 1년치의 월급을 깨서 그 향을 주님의 발에 붓고 발을 머리털로 씻었습니다. 그 당시에 그들의 어떠한 습관은 어떠한 주인이 잔치를 열고 사람들을 초대할 적에 그것이 고귀한 그러한 잔치라면 집 주인이 물을 준비합니다. 각자의 발을 씻기 위해서. 왜 이러한 습관이 있었죠? 왜 그 당시에는 산달랴를 신고 다녔습니다. 오늘날 우리가 신고 다니는 그런 신발이 아니라 잔치를 갈 적에 우리는 아주 좋은 구두를 신고 갑니다. 그러나 그때는 그러지 않았습니다. 어떠한 그 끈있는 발가락이 보이는 그러한 신발을 신고 갔습니다. 그 당시에는 도로가 없었고 인도가 없었고 먼지가 많았고 거기 진흙이 많았고 집에 그 잔치 초대해서 가기까지 그런 발에 먼지가 묻고 진흙까지 묻었는지도 모릅니다. 이렇게 더러운 발로서 식사하기에는 별로 합당치가 않습니다. 그렇기 때문에 잔치 참석하기 전에 항상 그릇에 물을 갖고 그 발을 누가 씻습니다. 시몬 집에 들어갔을 적에 그에게 물을 주지 않았습니다. 발을 씻지 않았습니다. 그러나 그 여인이 마리아가 그런 300데나리온 같이 있는 그러한 향을 깨서 주님의 발을 씻었습니다. 기름을 부은 것입니다. 그리고 수건으로 닦은 것이 아니라 자신의 머리털로서 그것을 닦았습니다. 주 예수여, 그러한 가치가 있습니까? 나는 말했습니다. 여인의 머리털은 그녀의 영광인 것입니다. 여자들은 머리를 귀하게 여깁니다. 머리는 남자에게는 영광이 아닙니다. 여기 많은 이들이 나처럼 머리털이 많지가 않습니다. 그러나 여기에는 그렇지 않습니다. 여자들에게는 영광인 것입니다. 이 여인은 자기의 영광, 자기의 어떠한 자만인 것입니다. 가장 높은 자신의 가장 귀하게 여기고 높아진 것. 그러나 이제 겸비케 되었고 가장 영광스러운 자기 갖고 있는 것에 가장 높은 자기의 높은 영광, 그것을 낮추고 내려가서 낮은 사람이 됐습니다.
그리고 그 발은 더럽히는 수 있는 것입니다. 그래서 주님은 그 여인은 가장 좋은 것을, 그의 영광이었던 그것을, 그의 그 자랑스러운 것이었는데 그 머리털을 갖고 예수의 발을 씻으신 것입니다. 여기서 이것이 보여주는 것은 그러므로 그분의 예수를 향한 사랑의 극치인 것입니다. 그렇기 때문에 주님은 교회 생활에 부르십니다. 우리 과거는 별로 좋지도 않고 우리가 죄인들이었고 또한 문둥병들이었고 또한 안전병이고 소경이고 죽은 자들이었지만은 주님이 우리를 구원하시고 교회 생활에 두신 다음에 주님 우리에게 뭔가를 원하십니다. 그분을 사랑하기를 원하십니다. 우리가 모든 것에 그분을 사랑하지 않겠습니까? 그렇기 때문에 신명기 6장에서는 주님은 이것을 말하십니다. 삼 절 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 얻고 내 열조의 하나님 여호와께서 내게 허락하신 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너희 수요가 심히 번성하리라. 이스라엘아 들어라. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 하나님이시니 그는 유일한 하나님이십니다. 우리에게 있는 유일한 하나님인 것입니다. 우리는 우리 삶을 갖고 다른 신들이 있고 우리의 주인이 있고 우리 위에 상관이 있고 높은 자가 있습니다. 그러나 주는 한 분이 있습니다. 하나님은 한 분이십니다. 참된 하나님은 한 분이십니다. 이분을 우리가 사랑합시다. 그에게 가장 좋은 것을 드립시다. 우리 하나님은 유일한 하나님으로서 5절 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 하나님이 이것을 우리에게 원하십니다. 교회에서 이러한 분위기가 될 필요가 있습니다. 이러한 사랑의 분위기. 당신이 주님을 사랑합니까? 이러한 그 강도로 사랑합니까? 우리는 온 마음을 주님을 사랑하고 온 성품을 다하고 우리 힘을 다하여 여호와를 사랑합시다. 주님, 그러나 나는 이런 능력이 없습니다. 당신을 사랑할 능력이 없습니다. 문제가 없습니다. 이제 6절, 7절에서는 비결을 말합니다. 이것이 우리에게 실제가 될 것입니다. 어떻게 사랑할 수 있죠? 오늘날 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 당신이 이것으로 허락한다면 그리스도의 말씀이 당신 마음을 새기게끔 허락한다면 하나님의 사랑이 당신 마음에 새겨질 것이고 당신의 실제가 될 것입니다. 그때 우리 마음을 다하여 우리 혼을 힘과 성품을 다하여 주님을 사랑하게 될 것입니다. 그래서 7절 내 자녀들에게 부지런히 가르치며 이 말씀을 가르칩니다. 집에 앉았을 때든지 길에 행할 때든지 누웠을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼기며 내 미간에 붙여 표를 삼고 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 형제들이여, 이렇게 우리는 주님을 사랑하는 실제를 갑니다. 우리가 하나님의 말씀을 새기고 말씀 안에 잠기고 우리 가운데 서로 선지자의 말씀을 화답하고 기묘하게 좋습니다. 교역자의 집회는 이런 것을 강하게 시작합니다. 아침 저녁으로 시작합니다. 거기서 우리가 말씀에 잠기며 말씀을 우리 마음 안에 새기고 너무나도 좋습니다. 기묘하게 좋습니다. 그래서 실제가 하나님 말씀의 실제가 우리 안에 스며들어옵니다. 우리에게는 능력이 없습니다. 주님을 사랑하는 능력도 없습니다. 그러나 말씀이 우리에게 이러한 실제를 줍니다. 주 예수요. 그렇기 때문에 형제들이요, 마가복음
14장 6절 내가 아침에 말했지만은 다시 한번 말하기 원합니다. 8절에서부터 마리아는 말합니다. 저가 힘을 다하여 내 몸에 향수를 부어 내 장소를 미리 준비하였느니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하가 어디든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자 행한 일을 말하여 너를 기념하리라 하시니라. 주님은 우리가 복음을 전하는 곳마다 그렇지만 사람들에게 이것을 복음을 전할 적에 이것을 말하지 않습니다. 이것이 뭘 말하는 것이죠? 이것이 뭘 의미합니까? 이것이 말하는 것은 우리가 주님을 깊이 사랑한다면, 우리가 주님의 말씀을 우리 안에 새긴다면, 우리 마음을 다하고 우리 힘과 우리 온 존재를 통해서 주님을 사랑할 적에, 우리가 기도를 하고 복음을 전할 적에 사람들이 그것을 깨닫게 봅니다. 당신이 얼마나 주님을 사랑하는가 하는 것을 봅니다. 당신이 그냥 겉으로만 하는 주님을 진정 사랑하는 사람들은 봅니다. 그리고 주님에게 미쳐가는 사람들을 볼 적에 그런 미쳐가는 사람들을 만나게 됩니다. 당신이 어떤 반응이 별로 없고 의무적으로 한다면 의무적으로 사람들을 날 것입니다. 그러나 마리아도 같이 주님을 극심하게 사랑하고 주님에게 모든 걸 드리고 길로 나가서 어려움에 있던 어떤 상황에서도 값을 치르고, 왜냐하면 주님을 사랑하기 때문인 것입니다. 그래서 길에 있는 사람들은 이것을 봅니다. 느낍니다. 또 주님에게 미친 사람을 또 하나 얻게 될 것입니다. 주님을 사랑하는 많은 사람들을 얻읍시다. 주 예수여. 요한복음으로 돌아와서 이 교회 생활은 베다니에서 매우 좋았습니다. 그러나 항상 그 어떤 습 가운데 파리가 한 마리 들어옵니다. 요한복음 12장 4절. 그러나 제자 중 하나로서 예수를 잡아 줄 가룟 유다가 말하되, 이 향료를 어찌하여 300데나리온을 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니, 그는 영적인 사람처럼 도덕적이고 왜 이 돈을 허비하느냐, 우리가 가난한 자에게 주자. 그가 가난한 자를 걱정합니까? 6절. 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도적이라. 돈 꾀를 막고 거기 넣은 것을 훔쳐 가미러라. 12제자 중 주님의 12제자 한 명이 도둑입니다. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있죠? 그 도적에게 돈 꾀를 맡겼습니다. 헤롯에게 아이들을 맡기는 것과 같습니다. 헤롯은 아이들을 죽입니다. 도적에게 그 금고를 지키랍니다. 금전을 책임지는 자에게 돈을 맡기는, 그가 도적인데 그에게 맡기는 것과 같습니다. 그들은 가난한 자를 걱정하지 않습니다. 그런 것이 주님께 드리는 것이 허비라고 생각했고 너무하다고 생각했고, 많은 이들은 우리는 사춘기 아이들의 간증을 듣습니다. 어린아이들 그리고 많은 형제들, 주님을 극단적으로 사랑하는 모습을 봅니다. 나는 봅니다.
내 손자들, 그 사춘기 집을 사랑하며 주말마다 그들과 함께 있기를 원합니다. 어떤 쪽에는 가족적인 일을 하기 원할 적에 우리가 딴 데로 너와 함께 가야 된다. 그러나 그들은 사춘기 아이 집으로 가기를 원합니다. 이러한 모든 사춘기 아이들이 사춘기 집만을 생각합니다. 길로 나와서 복음을 전하기 원합니다. 말씀에 잠기기만을 원합니다. 말씀을 쓰기 원합니다. 그들은 학교에서 성적이 또한 좋아집니다. 그들은 또한 하나님 말씀을 사랑하며 말씀을 적고 메시지를 듣기 원합니다. 과거에 집회를 방해하지 않도록 다른 곳으로 모았습니다. 그러나 오늘날에는 어른들보다도 말씀을 더 열심히 적습니다. 말씀을 공짜게 적습니다. 어떤 이들은 글을 잘 쓸 줄도 모릅니다. 그렇지만 그들의 그 마음은 주님이 사랑하십니다. 그것이 소비입니까? 아닙니까? 다른 사람이 볼 적에는 이게 어떠한 소모인가? 우리는 어떤 쪽에 더 마리아보다는 가룟 유다 쪽에 처해 있습니다. 가룟 유다는 주님을 배반했습니다. 우리가 주님을 배반하는 자가 되지 맙시다. 주님을 사랑하는 자가 됩시다. 그의 관심은, 유다의 관심은 가난한 자를 생각했습니까? 아니, 그거는 간판이었습니다. 영적으로 보이게끔 하는 간판이었습니다. 어떤 이들은 하나님의 사람처럼 얘기합니다. 형제들이여, 나는 하나님 편에서 너희들을 걱정한다. 나는 너와 기도하기를 원한다. 나는 네가 어떤 상태에 있는지를 안다. 너는 문제가 있다. 말씀을 잠김에 문제가 있다. 다른 일도 동일한 문제가 있다. 나는 너를 돌보기 원한다. 영적인 간판이 있습니다. 그렇지만은 그러나 등에 가서 칼로 찌르기를 원합니다. 왜냐하면 유다는 주님의 12제자 중 하나였습니다. 그가 어떻게 유명하게 됐죠? 유다를 누가 알았습니까? 그러나 이제 온 세상이 유다를 압니다. 그가 왜 이렇게 유명한 사람이 되었죠? 유대인들 인도자가 그를 찾아갔는지, 그가 진짜 예수를 찾았는지, 바리새인을 찾아갔는지, 그러한 유다는 예수의 유명세를 타고 서프를 탄 것입니다. 예수가 유명해지니까 같이 유명해진 것입니다. 많은 이들이 사역과 교회와 그걸 통해서 유명해집니다. 그런 다음에 그러한 배반의 사역을 합니다. 그러나 감사한 것은 주님에게 11명의 다른 제자들이 있습니다. 당신들이 바로 이러한 11명 제자들인 것입니다. 가난한 자에 대해서 걱정하는 그러한 유다는 그것은 간판이요, 겉모습인 것입니다. 사실이 아닙니다. 어떤 이들이 형제를 걱정하며 청년들을 그들이 사춘기 아이들이 기뻐하며 하는 그것이
왜 그렇게 기뻐하냐 하면서 그거를 받지 못하는 사람들 또한 있습니다. 예수께서는 그러나 우리가 지속적으로 봅시다. 7절 예수께서 가사대 저를 가만두어라. 나의 장사할 날에 위하여 이 일을 두게 하라. 어느 누구도 기억하지 않았지만 마리아가 나를 기억하고 내 죽음을 미리 앞당겨서 기름을 부었다. 그러나 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 그렇기 때문에 형제들이여, 주님을 사랑하는 것, 기회가 주어집니다. 그때 잡으십시오. 당신이 기회를 잃어버린다면 끝난 것입니다. 다른 기회가 주어질지 모르지만 이번 기회는 이미 지나갔습니다. 그렇기 때문에 모든 기회를 잡읍시다. 주님을 사랑하는 기회를 잡읍시다. 주님을 향한 우리의 사랑, 우리의 그러한 옥합을 깨고 주님 위에 기름을 부읍시다. 주님의 발에 기름을 부읍시다. 요한복음 6장에서 일어난 일 다음부터 요한복음을 쓴 요한은 경고를 합니다. 요한복음 6장 예수를 배반할 것이라고 말했습니다. 요한복음 6장 71절 그럼 먼저 이렇게 말합니다. 64절에 그러나 너희 중에 믿지 않은 자들이 있으리니 하시니 이는 예수께서 믿지 않냐는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누군지 처음부터 아심이니라. 주님이 이것을 아셨습니다. 70절 71절 예수께서 대답하시되 내가 너희 12를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 너희 중 한 사람은 마귀니라. 얼마나 신중한 말입니까? 이 말은 가롯 시몬의 아들 유다를 가르쳤습니다. 저는 12 중에 하나로 예수를 판 자로라. 그렇게 배반하는 것은 가장 아름다운 것입니다. 가장 배기 싫은 것입니다. 그거는 마귀에게 속한 것입니다. 마귀가 그렇게 그들의 마음 안에 들어가서 이렇게 배반을 하는 것입니다. 이제 우리가 지속적으로 봅시다. 그런 일들은 옆으로 제쳐놓고 그런 가난한 자들을 대면서 어떠한 다른 사람들의 사랑을 막는 것은 다른 의도가 있기 때문인 것입니다. 그가 교회에 있고 교회에서 섬기고 어떠한 흥미가 있기 때문인 것입니다. 나에게 이미 많은 사람들이 거쳤습니다. 내가 그들을 돕고 그러나 갑자기 그의 어떠한 위치를 줬을 적에 그가 메시지를 전하고 그는 좋은 교사였고 말씀을 잘 전했습니다. 그는 처음에는 내성적이고 내가 교파에서는 교사였지만 교회에 와서 주님이 내 입을 막은 것 같다. 내가 말할 수 없다. 그래서 나는 그를 온전케 했습니다. 그가 말하기 시작했습니다. 그러나 도를 거쳐서 지나서 그가 교만해졌습니다. 그가 좋은 메시지를 전한다고 생각을 했고 그리고 형제들을 결정받아 내 말씀을 좋아했느냐? 내 도움을 좋아했느냐? 내가 말하는데 도움을 받았느냐? 이렇게 물어봅니다. 그렇기 때문에 다른 길이 없었습니다. 교회 생활에 머물 수가 없었습니다. 교회 생활은 사람들을 시험합니다. 당신이 다른 의도가 있다면 당신에게 야망이 있는 것입니다. 당신은 명성을 구하고 높은 위치를 구하고 돈을 버는 것에도 관심이 있습니다. 여기는 그런 곳이 아닙니다. 주님은 여기서 마음들을 시험하십니다. 그렇지 않습니까? 오로지 마음이 순수한 자들만이 남습니다.
어둠에서 행하는 모든 것은 어느 날인가는 빛에 의해서 드러납니다. 이러한 자들은 이런 것이 허비라고 생각합니다. 말이 아니라 허비라고 생각합니다. 마태복음 26장 8절 또한 다른 제자들도 유대에게 영향을 받습니다. 우리가 부정적인 사람을 보고 할 때 우리도 그런 사람이 됩니다. 이런 것에 떨어지지 마십시오. 긍정적인 사람과 합하시기 바랍니다. 건강한 사람과 하나 되기 바랍니다. 말씀 안에 잠기고 말씀을 새기고 입을 열 적에 건축하는 말만이 나오는 자들. 마태복음 26장 8절 제자들이 보고 보나여 가로되 무슨 옷으로 이것을 허비하느냐. 유다는 다른 제자들에게 영향을 준 것입니다. 얼마나 허비라고 말합니까? 그러므로 내가 허비한다면 주님에게 모든 걸 허비할 것입니다. 내가 가진 모든 것, 그분은 합당하신 분이 있습니다. 내 온 삶을 받기 합당하신 분이 있습니다. 그렇지 않습니까? 그분은 나의 모든 희생에 합당하십니다. 내 목숨까지도 그분은 받기 합당하신 분이 있습니다. 그렇지 않습니까? 주님에게 가장 좋은 것을 드립시다. 그렇게 복합을 깨서 높은 향을 주님 발 아래 붓고 머리털로 씻는 얼마나 큰 허비라고 그들은 말했습니다. 그러나 이것이 그들에게 주어진 유일한 기회, 며칠 후면은 있을 주님의 그 장사를 준비하는 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 미래를 주님을 섬기기 위해서 드렸습니까? 당신은 그러한 사람 중에 하나입니까? 이렇게 주님을 위해서 허비하고자 하는 자가 누굽니까? 나는 허비하기 원합니다. 내 남은 삶들을 허비하기 원합니다. 이것은 큰 존귀입니다. 주님을 사랑하고 우리 삶을 주님에게 드리는 것은 존귀입니다. 그리고 그러한 집을 향으로서 채우는 것, 교회 생활에서 이러한 강도로 주님을 사랑한다면 우리가 집회로 안에 들어갈 적에, 교회 생활 안에 들어올 적에 우리는 향을 느낄 것입니다. 사랑의 향, 헌신된 향, 헌신된 그러한 향, 우리 주님을 위해서 허비된 그러한 향, 이것이 바로 교회 생활인 것입니다. 그들은 기쁘고 기뻐하며 향으로 가득 찹니다. 모두가 향으로 충만하기 때문에, 기뻐하기 때문에 모두가 잘생겼습니다. 아름답습니다. 모든 분위기가 향으로 가득 찼습니다. 주 예수여, 이 분위기는 향이 부족한, 향이 충만한 주님을 사랑함으로 말미암아. 그래서 이제 우리가 9절로 돌아가서 유대의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 이는 예수만 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이더라. 예수를 보러 왔을 뿐만 아니라 나사로를 보기 원했던 것입니다. 자기의 눈으로서 당사되었던 사랑하는 자를 보기 원했던 것입니다. 대장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 예수뿐만 아니라 나사로까지 죽이려 했습니다. 왜냐하면 많은 유대인들이 그로 말미암아 예수를 믿음이 일어나. 당신의 간증 때문에 예수를 얼마나 많은 사람들이 믿었습니까?
하나님이 우리 삶 가운데 하신 일을 통해서 사춘기 아이들이 삶이 변하고 그래서 많은 아이들을 와서 봐라. 그런 쪽에 많은 이들이 주님을 믿습니다. 우리는 산 간증입니다. 참으로 우리는 죽은 자 가운데서 주님이 부활시킨 산 간증들인 것입니다. 교회 생활의 집회는 옛날에 죽었던 자들이 모이는 것입니다. 죽었던 자들입니다. 그러나 이제는 살아있습니다. 부활했습니다. 얼마나 생명에 많은 변함이 있습니까? 당신은 하나님에게 필요 없는 자였지만 이제 살아서 주님을 섬기는 자가 되었습니다. 우리의 사춘기 아이들은 과거에 내성적이었고 이상에서 다친 사람이었고 방문을 닫고 핸드폰을 잡고 컴퓨터 안에서 그냥 머뭅니다. 사회적이지 못하고 그렇지만 주님이 그들의 삶을 변화시켰습니다. 미래가 없던 그들은 부활을 한 것입니다. 주님으로부터 부활되었습니다. 하나님 말씀을 통해서 부활되었습니다. 그렇기 때문에 그들은 주님을 사랑하며 말씀을 사모합니다. 오늘 주님을 절대적으로 사랑하는 그러한 삶을 삽니다. 그리고 절대적으로 말씀을 사랑함으로 말씀 안에 잠기고 적고 그들의 변화됨이 그들이 부활됨이 교회 분위기를 채웁니다. 그리고 그의 주위에 있는 부모와 친척들과 친구들과 동료들이 그의 변화됨을 봅니다. 주 예수여, 마귀는 최초부터 살인자입니다. 이것을 우리가 요한복음 8장 40절에서 읽었습니다. 그가 가인티에서 시기심을 일으킴으로 아벨을 죽였습니다. 하나님이 아벨을 사랑하고 그러기에 그를 죽였습니다. 그래서 마귀가 유다의 저런 마음 안에 들어올 적에 바리새인과 같이 그 사대인들 가운데 앞장서는 자들, 과거에는 그 전날 우리 함께 있던 형제입니다. 그러나 갑자기 그 저주가 마음 안에 쌓여지고 아주 사악한 사람이 말로 그럴 뿐만 아니라 이러한 증오가 어디로부터 왔습니까? 어디로부터 이런 증오가 왔습니까? 마귀로부터 온 것입니다. 이런 모든 것 배후에 있습니다. 그렇기 때문에 우리 싸움은 혈과 육에 관한 것이 아닙니다. 이 세상 권세 잡은 이 세상 주관하는 자들에 향한 것입니다. 그가 이 모든 일 뒤에 있습니다. 바리새인도 있고 주님을 죽이기 원했고 나사로까지 죽이기 원했던 것입니다. 주 예수여, 유대인들 인도자들이 예수뿐 아니라 나사로까지 죽이려고 모의하니 오늘날 우리가 그런 거짓말, 안 좋게 말하며 폭행까지 행하는 일이 생깁니다. 그러나 음부의 권세가 건축된 교회를 이길 수가 없습니다. 마태복음 16장 18절. 그렇기 때문에 우리는 이제 긍정적인 날들만이 남았습니다. 일합시다. 하나님의 집을 위해 일하며 그분의 왕국을 위해서 일하며 그래서 천국 복음을 전하고 예수는 주이십니다.